ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰਾਂ। सरदार नछत्र सिंह जी ढाडी ये उन्होंने साथी ने मेरे नाल तुसी देख रहे हो कि इस वेले बजुर्ग ने ते 84 साल की इस वेले उम्र है। सब तो पहला स्वागत करिए जी। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। और सब ठीक ठाक हो जी तुसी? NKN TV देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। विश्व प्रसिद्ध होए ने ढाडी दीदार सिंह जी रटेंडा, जिन्हां ने दुनिया भर दे विच अपना नाम चमकाया है, नाम रोशन किया। उस दे नाल ही बड़े बड़े संदेश दिते ने अपनियां ढाडी वारां दे राहीं ते वख-वख गुरु साहिबानां दी उपमा की है, शलाघा की है। उन्होंने अपनियां वारां दे राहीं कलियां दे बादशाह होए ने दीदार सिंह ढाडी ते महान जथा हुंदा सी उन्हां दे नाल। ते अज वो भावें आप इस दुनिया दे विच नहीं हन ते उन्हां दे साथी भी उम्मीद है कि शायद किते मिले नहीं, पर इन्हां दे एक साथी सानू मिले ने। जिला शहीद भगत सिंह नगर दा पिंड कलेरा। सरदार नछत्र सिंह जी ढाडी ये उन्होंने साथी ने मेरे नाल तुसी देख रहे हो कि इस वेले बजुर्ग ने ते 84 साल की इस वेले उम्र है। सब तो पहला स्वागत करिए जी। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। और सब ठीक ठाक हो जी तुसी? ते काफ़ी एज इस वेले तुहाडी दिखाई दे रही है कि बजुर्ग हो गए। तुसी कितनी उम्र है इसलिए? इस वेले जी जो 1934 तो ला के तुसी हिसाब ला लो पे किन्नी हो गई। 1934 तो लैके करीब 84 साल 86 साल करीब तुहाडी 86 साल हो चुकी है। तो सरदार दीदार सिंह जी हुणां दे नाल उस वेले तुसी ढाडी सरंगी वजांदे सीगे तां किवें दा उन्हां दा तुहाडा रिहा साथ? असी जदों हो सन 47 तो बाद है ना जी बाहर चो इधर आ गए जी। उस तो बाद फिर असी इकट्ठे होए जी। पहले वो बाहर च सी, असी इधर सी, असी जंग सी, ये सियाने बजुर्ग हो गए सी जी जी जी। ये उदों 60 साल के नेड़े चले गए सी जी। ते फिर 84 तो बाद फिर साढ़े मेल मिलाप हो गए। फिर असी 84 तो बाद 53-54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ 70 ਵਿੱਚ ਜਦ ਧੁੰਦਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜਮਸ਼ੇਰੀਆ ਤੇ फिर असी 15-16 साल फिर असी इकट्ठे रहे हैं। पहला वो चलाने कर गया, फिर नाजर सों भी चलाने कर गया, फिर असी बाहर मुल्कों चले गए, आस्ट्रेलिया चले गए। तो इन्ना साडा सफ़र जिन्ना चਿਰ असी सीगे उन्ना चਿਰ असी इकट्ठे ही गाया, होर किसी नाल। अच्छा हाँ जी, एक दूजे नाल होर किसी नाल नहीं कीता, तुसी इक्को जथे दे नाल इकट्ठे गाया। कि पहला दीदार सों जी ते 20 साल रहे जी। उस तो बाद 15-16 साल फिर नाजर सिंह तो मैं, बाकी फिर खत्म तमाशा। फिर बाहर चले गए। फिर गाउन बजाउन दे जिस वेले दंगे होए आ हरमंदर साहब दे, उस तो बाद फिर यह जिहड़ा ढांचा सी सारा राग दा गाउन दा ये सारा फिर जांदा ही लगा जी जी जी। उस तो बाद फिर
ਖਤਮੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸ ਕਲੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਕਲੇਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਨਮ ਭੂਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7-8 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਕੀਮ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜੰਗ ਬਸਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ। ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਲੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਦੋਂ ਕਲੀਰਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਦ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਲੀਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚਾਰੀ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਜੋ ਕਹੋ ਕਹੇ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਆਖੋ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਉਠਿਆ ਖੱਤਰੀ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਸੋਆ ਦੀ ਉਠਿਆ ਖੱਤਰੀ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਸੋਆ ਦੀ ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਬਦਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤ ਸੀਗਾ ਤੇ 40 ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀਗੇ ਦਜਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਪ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੇ ਵਾਲੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗਤ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਢੱਡ ਸਾਰਗੀ ਦਾ, ਕਲੀਆਂ, ਦੁੱਲਾ, ਪੂਰਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਂਤਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤਰਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ, ਸਾਕੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੀਤ ਆ ਇਹ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਜ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗੇ 12 ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 12 ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਲੀ, ਬਾਰ, ਦੁੱਲਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ, ਕਲੀਆਂ ਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਢੱਡ, ਸਰੰਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 15-15, 20-20 ਸਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਨ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਕ ਸੀ ਤੇ 2 ਜੂਨਟਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਥਮੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰਪੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੂੰਟ ਪਰੇ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਰੇ ਇੱਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਧਰ ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਨੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਗੋਰੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, HMT ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ 2 ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਤਵੇ ਜਿੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2 ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2 ਗਾਣੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ 4 ਗਾਣੇ ਕਰਤੇ, 2 ਕਰਤੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਠਾਤਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਭਰਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 1 ਰਿਕਾਰਡ, ਅਸੀਂ 2 ਰਿਕਾਰਡ ਮੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਕਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ 2 ਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਿਫਤ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਕੁੜੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਗਜਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਸੱਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਸੁਨੇਹੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜੋਗੀ ਦੇਖਿਆ ਭਾਬੋ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਣ ਦਾ ਸਿਫਤਾਂ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਰੰਗ ਦਾ ਗੋਰਾ ਤੇ ਸ਼ਕੀਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਆ, ਰੂਪ ਅਟਲ ਹੈ ਮੁੰਦਰਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਲਹੂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਪਾੜੇ ਕਿਸੇ ਬਦਰਦੀ ਨੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਸਮ ਪਖੀਰਦਾ, ਪੱਟ ਦੇ ਲੱਛੇ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਖੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਹੰਸਵਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਖਵਨੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਫਾਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਲ ਅਖੇੜੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਟੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੁਰੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਮਾਂ ਸਜਾਖੀ ਕਿਸਮਤ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਮਤ ਸੋਹਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਊ ਬਈ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਬੋ ਮੇਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਵਣ ਚੇਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰੀਆਂ ਪਰਜਾਈਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿਸਮਤ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਮਤ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਬੋ ਮੇਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਵਣ ਚੇਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰੀਆਂ ਮਰ ਜਾਈਆਂ। ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖ ਦੇਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਬਲਬਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਉਹ ਮਨ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੇ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਮਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਮੋਹਰੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਉੱਧਰਲਾ ਖਿਆਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ। ਜੀ 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 ਹੈਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੂਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੜਬ ਕੌਮ ਆ, ਭਈ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਆ, ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਰਸ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਸੂਬਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾਲ ਅਧੀਨਗੀ, ਮੰਨ ਲਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਭੋਗੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕਰੀ ਸਰਤਾਰੀਆਂ, ਸੁੱਪਾ ਸਲਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦਾ, ਜੰਗੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਮ ਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਪਵਾ ਦੂੰ ਸਿੰਘਾ ਮਹਿਲ ਤੇ ਅਟਾਰੀਆਂ, ਪਣਕ ਵਿੱਚੇ ਪਵਾ ਦੂੰ ਸਿੰਘਾ ਮਹਿਲ ਤੇ ਅਟਾਰੀਆਂ, ਪਣਕ ਨੁਆਰੀ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਜੜਾ ਦੂੰ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਛਣ ਵਿਛਾਉਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੂਹਾਂ ਜਾਣ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਚੰਬਾ ਕਿਹੜਾ ਮਲੂਆ ਲਾ ਦਿਆਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਜਾਣ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਝੂਟਾ ਆਜੂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਚਿਆਂ ਉੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ 42 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਸਦਨਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਚੜ ਬੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜ ਅੜਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹੀ ਭੁਲਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਆ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜ਼ਾਲਮਾ ਸੁਣ ਲਾ ਅਰਜ ਹਮਾਰੀ, ਕੁੱਲੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਝੂਟਾ ਸੂਬਿਆ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਕੀਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਟਾਰੀ, ਪਣਗ ਨਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋ ਜੋ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਦੂ ਚੰਗੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ, ਬਾਜਾਂ ਬਾਲੇ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮੈਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਹਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰ ਥਿਆਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਸਰਦਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਦਾਂ ਪਾਜੀਆ, ਕਰ ਹੋਸ਼ ਹਜਾਮਤ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕਿਨ ਮਤ ਮਾਰੀ, ਸੀਸ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜੇ ਮੁਖ ਮੋੜੂ ਹੋ ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੇ ਆਖੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੇਂ ਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਸ ਕਟਾਵੇਗਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵੇਗਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਕਹੀ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਲੋਕ ਅਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੱਪ ਟਪਈਆ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋ ਫਿਰ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨ ਰਸ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਸਰੰਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਢੱਡ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਲੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਆ ਸਕੇ? ਇਹ ਜਾਣੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਦਾਪਨ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਬਰਾਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੀਰ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੈਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖਾੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੰਬੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਛੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਲਾਡਾਂ ਪਾਲੀਏ ਧੀਏ ਕਰਦੀ, ਰੌਣਕ ਬੱਚੀਏ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਬਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਸੁਗੜ ਬਣਾਇਆ, ਲਾਡਲੀਏ ਧੀਆਂ ਧਨ ਬਗਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਰੀਝ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਓਂ ਓਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਘੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ, ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਤੇਰਾ ਆਵੇ ਯਾਦ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਭਰ ਰੋਂਦੀ ਮਾਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਨਨਾਨਾ ਜਾਣੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਰਹਿਣਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੋ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਧੀਏ ਕਮਲ ਹਰ ਦਾ ਵਿੰਜਾਈ ਵਾਰੀ। ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗਾਈ ਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਗਾ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲੈਟ ਬਦਲੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ
ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਨੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ। ਫਿਰ ਗਾਓ, ਫਿਰ ਗਾਈਏ ਕੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਧੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੋਲੀ ਦਾ ਗਾਉਣ ਸੀ। ਤੇ 7 ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਖਾਣੇ ਖੜਾਲਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਸ਼ ਖੱਟ ਵਿਛਾਈ। ਗਹਿਣੇ ਲੀੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਲੈ, ਕੰਜਾਂ ਪੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਸ਼ ਕਦਾਜ ਦੀ ਗਲਿਆਰ ਹੈ ਲਗਾਈ। 21 ਮਹੀਂ ਤੇ 41 ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ, 6000 ਰੁਪਈਆ ਭਰ ਕੇ ਪਰਾਤ ਫੜਾਈ। ਝੋਟੀ ਨਾਈ ਨੂੰ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ, ਰਥਾਂ ਬੈਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਜੀ ਬਾਜੀ ਬਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਡੋਲੀ ਖਾਤਰ ਹੀਰ ਦੇ ਬਣਾਈ। ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੇ ਜੜਾਲੇ ਚਾਨਣੀ, ਹੇਠ ਗਦੇਲੇ ਮਖਮਲ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਲਗਾਈ। ਚੰਬਾ ਕਿਹੜਾ ਮਲੂਆ ਲਾਤ ਤੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਕਿਹੜਾ ਚੰਬਾ ਮਹਿਕ ਲਗਾਈ। ਐਸਾ ਡੋਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਦਾ, 30ਵੀਂ 43 ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁਣ ਦਾਦੇ ਦੀਏ ਪੋਤਰੀਏ, ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚੱਲੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ। ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਤਾਂ ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਰਟਾਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੀਰ ਫੇ ਗਾਉਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੰਨ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋਰਾ ਪਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਂਝਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਫਤ ਨਾ ਸੱਜਦੀ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ। ਲੰਮੀ ਪਤਲੀ 9 ਝੂਟੇ ਖਾ ਕੇ ਤਰਦੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕੀ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਾਰੀ। ਸੀਸ ਲਲੇਰਾ ਗਰਦਨ ਕੂੰਜ ਖਲਹਿਰੀ, ਮੋਰ ਦੀ ਹੋਠ ਪਪੀਸੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਕਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੀ। ਭਵਾਂ ਕਮਾਣਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਕੋਕ ਦੇ 16 ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ। ਪੱਟ ਨਕੇਲਾ ਤੇ ਗੁੱਤ ਪੂਛੜ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਨਾਖ ਦੀ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ। ਦੰਦ ਤਾਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਲੜੀ ਪਰੋ ਲਈ ਹਾਰ ਦੀ, ਜੀਭ ਨਿਆਣੀ ਨਾਗਣ ਦੁੱਧ ਪੀੜੇ ਰਸਕਾਰੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਪੁੱਛਣੇ ਦੀ ਨਾਥਾ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਰੀ। ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਹੀਰ ਦੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਭ ਡੋਲ ਗਏ, ਕੁਛ ਕੁ ਮਾਤਰ ਕਵੀ ਹਜੂਰਾ ਸੰਘਾਚਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲੀ ਜਾਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਾ ਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰਟੈਂਡਾ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਜਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਕੰਨ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ NKN TV। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ NGO ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰੋਮਜਾਰਾ ਰਾਣੂਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। NRI ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 80% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਪੇਟ ਗੈਸ, ਪੀਲੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਬਜ਼, ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 7009 80 70 83 ਅਤੇ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 042 67 59 463।